विरोध जताया है अंबूजा फैक्ट्री का जो वाधा किया जा रहा है। अपने वालों अपने इलाके वालों पिंड वालों इस वाधे का सख्त विरोध करता अपने वालों अपने इलाके वालों पिंड वालों इस वाधे का सख्त विरोध करता सानू इस वाधे को रोकण लई अपनी जान गवानी पवे असीं ये वाधा नहीं होण देवांगे साडा यह फैसला है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ इस प्रोजेक्ट के विरोध विच ने वो अपना हाथ खड़ा कर। ठीक हो गया जी, थैंक यू। हुण जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन NGT पंजाब सरकार केंद्र सरकार सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 साल तो अर्जियां लिख के दे रहे हैं भी ये सारे रूल एंड रेगूलेशन ਦੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। काइंडली आप सारे ਨੂੰ मौका दे रहे हैं। अंतिम पेज नंबर 43 पॉइंट नंबर 9 प्लीज 1 to 1 प्लीज नजदीकी रहायशी स्थान घनौली जो है वो गुरुद्वारा साहब दे कोल दा आएगा। नहीं जी सर जी मैं गल पूछ रहा जी रहायशी स्थान प्लीज लिखा हुआ 9 नंबर पॉइंट ते सब तो नजदीकी रहायशी स्थान दस्या जाए। सर जी पूछते हैं उन्हें दसो जी 43 नंबर पेज 9 नंबर पॉइंट समरी आओ घनौली याद रहायशी स्थान है प्लीज सर एज पर डॉक्यूमेंट बोलो जी। मैं इस पर डॉक्यूमेंट बोलूं जो समरी फिट बोलो जी जी यहाँ पे सबसे नजदीकी स्थान घनौली लिखा हुआ है। एक मिनट मैं बोलूं कि फिर आपको बोलना है? घनौली इसलिए है क्योंकि हमारी जो प्रोजेक्ट एरिया है मैडम जो प्रोजेक्ट एरिया है और उसके सबसे बाजू में हमारी कुत्ती कॉलोनी आती है वो घनौली के एरिया के अंदर पड़ती है। इसीलिए जो एरिया डिस्कस किया गया है। अगला सवाल पूरा फासला कितना कॉलोनी का फैक्ट्री तो फैक्ट्री से जो हमारी कॉलोनी है। एक मिनट राजेंद्र जी मैं बहुत काइंडली रिक्वेस्ट कर रही हूँ जी आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं चंगी कर लें अपने सारे ऑब्जेक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं जी जी पर ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्लीज ये भी थोड़ा पेशेंस रखना है कि सामने वाले ਨੂੰ भी जवाब देने का मौका देना है। जेकर आप जवाब नहीं देने का मौका दे रहे हैं तो फिर वो उन्हां ਲਈ भी मुश्किल हो जाती है। साल 1994 तो थर्मल प्लांट ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। परंतु अज जोड़ा है अंबूजा के वालों वाधे के लिए एक जो एप्लीकेशन दी गई सरकार नूं ते उसदे लई सुनवाई रखी गई सी। सुनवाई नूं लैके विरोध दे विच अज काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं घनौली दे नाल जिहड़े हैगे पिंड नूंहों दबुरजी रतनपुरा अलग अलग पिंडां दे। सो गल करांगे इन्हां दे नाल की कुछ नुकसान हो रहे हैं की फायदे भी है कोई फैक्ट्री दे या नुकसान है। सत श्री अकाल जी, की नाम है? मेरा नाम रजिंदर सिंह है जी। रजिंदर सिंह जी अज विरोध के लिए इकट्ठे होए हो की कारण है, किहड़ी कंपनी का की विरोध कर रहे हो? कंपनी इस टाइम प्रोजेक्ट नूं वड्डा लगी करन उस टाइम कंपनी है अंबूजा सीमेंट फैक्ट्री जो अपने प्रोजेक्ट नूं वड्डा लगी करन उस वड्डा करने ते पहला पब्लिक हीयरिंग होंदी है। पब्लिक हीयरिंग दे विच अपने विरोध पब्लिक ने दर्ज कराने होंदे क्योंकि इस प्रोजेक्ट नाल जिहड़ा पहला लग्या होया उन्होंने कुछ वादे कंप्लेंट्स कहने उन्होंने वादे किए हुए होंगे भी असीं हवा नूं साफ रखांगे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दीयां गाइडलाइनां उहदे हिसाब नाल काम करांगे ते इलाके दे विच जिहड़ा हैगा CSR दा पैसा इन्ने % लाया जाएगा। पर यह किसी भी वादे उत्ते खरे नहीं उतरे क्योंकि मालकपुर तक इन्हां ने RCC की कंक्रीट बनानी थी, रोड बनानी थी जिहड़ी इन्हां पहलां अपने कागजां 'च लिखिया होया सी। चलो वो रोड इन्होंने PWD ने बनाती पर इन्होंने एक मशीन भी लिखी हुई सी असीं मशीन डिप्लॉय करांगे जो कि मालकपुर तक क्लीन करेगी क्योंकि जिहड़ा पोल्यूशन आ कॉज ऑफ पोल्यूशन हैगा इंडस्ट्री। जे उरे इंडस्ट्री ना होवा ये तो पोल्यूशन होना ही नहीं। कॉज ऑफ पोल्यूशन जिहड़ा इंडस्ट्री आ इस करके इन्हां दी ये रिस्पोंसिबिलिटी बनती है और इन्हां अपनी जिहड़ी पहली प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ उहदे विच लिखिया होया भी असीं ये जिहड़ी उरे सफाई करांगे। पर यह इन्हां ने दूजा वादा इन्हां ने वादा खिलाफी हो गई। तीजा वादा यह होया कि इन्हां सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रूल एंड रेगूलेशन के मुताबिक फ्लाई ऐश की ढोई करनी सी जिहदे विच ये लिखा गया कि बल्कर गड्डी या ओपन बॉडी गड्डी विच नहीं जा सकती, बल्कर गड्डी और मैकेनिकल डिज़ाइन गड्डी विच ही सुहा जा सकती है। पर यह वो भी वायोलेट कर रहे और उहदी भी वायोलेशन की इन्होंने। इन्हां दियां गड्डियां साडे कोल बिल्टियां पईयां, साडे कोल कापियां पईयां जिहदी RC उत्ते ये लिखा कि वो गड्डी ओपन बॉडी आ। इस करके जिहड़े हैगे इन्हां ने ये भी उलंघना की आ। जदों ये फैक्ट्री पहले ही इन्नियां ज़्यादा उलंघनावां कर रही आ, ओवरलोड माल जा रहा है,
ਓਪਨ ਬੋਡੀ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫਲਾਈ ਐਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ। ਕੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚਲਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਉਹਦਾ ਦਬੂਰਜੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਡਾਟਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਅਵਾਰਡ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੂਹੋਂ, ਰਤਨਪੁਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਬੁਰਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਇਲਰ ਵਗੈਰਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਅੰਬੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਲ ਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 450 ਹੋਣੀ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 100 ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਫੈਕਟਡ ਆ, ਕਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੀ ਪਿਕਚਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਦੂਰ ਦੇ ਚੱਕੇ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਚੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਿੱਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘਨੌਲੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਵੇ ਆ। ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਹਵਾਈ ਏਅਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ 5 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਏਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਰ ਲਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5/5/15 'ਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 5/5/15 ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ RTI ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 5/5/15 ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅੰਬੂਜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਲਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 100% ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਧੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਗ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੀ ਭਾਤ ਜਾਣੂ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸੇ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਏਰੀਆ ਮਾਨਸਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਪੜ ਨੇ ਮਾਨਸੇ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। 1 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਐਡੀ ਤਗੜੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜੂਝਣ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਨਗੇ? ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਨਾ ਜੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ EIA ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ EIA ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ 30 ਤੋਂ 33% 35% ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀੜਤ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਿਆ ਡਾਟਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਆ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, NOC ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਬਸਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋ, RTI ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲਈਆਂ, RTI ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਬੂਜਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1994 ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ NOC ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਸਬਮਿਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜੇ ਪੇਪਰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਗਲਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ NOC? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, RTI ਪਾਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ? ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ चिंगारी कोई भटके तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। हुण जे जिन्हां ने इस चीज़ की राखी करनी है, जे उही उजाड़े ते आ जाण, हुण जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, NGT, पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ MLA ਨੇ
ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਐਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸਰ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਚੂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਾਲਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਸਾਓ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਧੂਏ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੂਜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੁਗਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਹੈ ਨਾ ਐਡੀ ਮੋਟੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਇਹ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡੀਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਪੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਵੀ ਰੂਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ? ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗੱਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਬੁਰਜੀ ਰਤਨਪੁਰਾ ਨੋਹੋ ਵਗੈਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਮੂਜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੰਬੂਜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਏਕਤਾ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਐਨਓਸੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰਾ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਲੌਜ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ 100 ਬੋਰੀ ਸੀਮਿੰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਣੇ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ ਐਡਾ ਬੜਾ। ਪਰ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ CSR ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਫਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਫਰ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਦੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੜਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਅੰਬੂਜਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੀੜਤ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਆ ਅੰਬੂਜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੰਬੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ADC ਦੀਪ ਸ਼ਿਖਾ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈਸਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ नहीं लगाई गई उत्थे। हम लोगों ने जो भी हमारी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइन है, जो प्रदेश कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन है, हम उनका पूरा का पूरा पालन कर रहे हैं। अभी मॉनिटरिंग हुई थी जिसमें थर्ड पार्टी जो है इंडिपेंडेंट एजेंसी मॉनिटरिंग करती है, उसमें सारी ही जो है हमारी जो मॉनिटरिंग में सारा प्रदूषण जो है नियंत्रण में पाया गया, उसमें कोई भी बाहर नहीं था। सर ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ? ये मैंने पहले ही कहा कि जो भी प्रदूषण की ये गाइडलाइन है उसमें 8 जगह में जो है लगाना होता है, हर डायरेक्शन में लगाना होता है, उसमें जितने भी डिस्टेंस पे जो उसकी मापदंड है उसके हिसाब से लगाया गया है। गाइडलाइन में मना किया कि साथ के गाँव का नहीं ले सकते हम, वो कितने भी डिस्टेंस पे लगा सकते हैं, 10 किलोमीटर के बंद में, उसी हिसाब से। वो भी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, कंसल्टेंट हैं, उनको हमसे भी ज़्यादा पता है कि कहाँ लगाना है, किस तरफ में एयर की डायरेक्शन है, उसी हिसाब से वो लगाया गया है। लोगों का दोष है जो एयर क्वालिटी चेक करने की मशीनें आपने सारी अंदर लगा रखी हैं जो गांव में लगनी चाहिए थी, वो अभी लोगों ने। हाँ, उसके लिए भी मैं आपको बताऊँ, ये जो है NGT ने जो है ये अप्रूव किया, जो प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके हिसाब से ही ये मशीनें लगी हुई हैं। उनका अप्रूव्ड लोकेशन पे उन्होंने हमको बताया कि ये लोकेशन पे लगाना है, और वो वही अप्रूव्ड लोकेशन पे हम लोगों ने लगाया है, और उसी को जो है NGT में भी सबमिट किया गया है। तो आज लोगों ने ज़्यादातर विरोध किया, अभी क्या करेंगे आप? ये तो जन सुनवाई है, इसमें जो भी डिपार्टमेंट का फैसला होगा वो हमको मंजूर होगा। हाँ जी, आज पब्लिक हीयरिंग रखी गई सी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों एक्सपेंशन ऑफ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੂਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਡਿਟਡ ਵਰਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਗਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜਿਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬੁਰਜੀ, ਨੂੰਹ, ਰਤਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ
ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ 20-30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਬੂਜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜੋ NOC ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇਹ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੂਜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅੰਬੂਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਬੂਜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ TVNRI।